Jesus and say, Lord, my help comes from you, my healing comes from you, my promotion comes from you, my blessing comes from you. This is the time of celebration. Stop speaking about your mountain and start speaking to your mountain. మీ పర్వతం గురించి మాట్లాడడం ఆపి పర్వతముతో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టండి. So number one step is you got to have faith in God and not in anything else. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మీరు దేవునిలో విశ్వాసం ఉంచాలి, మరి దేనిలో కాదు. Well, faith, the Bible says in Hebrews 11:1, is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. హెబ్రీ గ్రంథంలో వాక్యం రాయబడి ఉన్నది, విశ్వాసం అనేది నిరీక్షింపబడే వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవంటకు రుజువునై ఉన్నది. Let me give you some more understanding and a few more meanings. Faith is the bridge that connects you to your invisible expectations. ఈ విశ్వాసము అనేది నువ్వు ఆశించినటువంటిది కనబడిన లోకంలో ఉంటుంది, దానికి నిన్ను కలిపేదిగా ఉన్నది. I want you to write these down, because as you write and begin to meditate on that word, you will learn how to speak to your mountains. ఈ మాటలు రాసుకోండి దయచేసి, వీటిని నేర్చుకొని మాట్లాడడం అనేది ఆరంభించాలి. Faith is a force that transforms your invisible expectations into reality. ఆ కనబడినటువంటి ఆశీర్వాదము ఈ వాస్తవమైన లోకంలోనికి తీసుకురావడానికి విశ్వాసము నీకు సహాయం చేస్తుంది. To be very very simple, faith is based on the reality of God. ఆ వాస్తవం చెప్పాలంటే దేవునికి ఏదైతే ఆ వాస్తవముగా ఉందో దానికి నిన్ను కలిపేదే విశ్వాసము. The reality of his power, of what he can do. దేవుడు ఏమి చేయగలడో తన శక్తితో ఆ శక్తికి నిన్ను కలుపుతుంది. The reality of his provision, of what he has done. దేవుడు సమకూర్చినటువంటి ఆ సమకూర్పుకి నిన్ను కలుపుతుంది. The reality of his promise, of what he will do for you. దేవుడు మీకు ఏం చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తారో ఆ వాస్తవానికి నిన్ను కలుపుతుంది నీ విశ్వాసం. You must have faith in God, my friends. దేవునిలో నీకు విశ్వాసం ఉండాలి. Don't question God. ప్రశ్నించకండి దేవుణ్ణి. Don't argue with God. దేవునితో వాదించకండి. Just believe in God. దేవుణ్ణి నమ్మండి. Like I started off, take God at his word. దేవుడు ఇచ్చిన మాటను బట్టే దేవుణ్ణి నమ్మండి. Faith in God will move every mountain in your life. దేవునిలో నీకున్న విశ్వాసం నీలో ప్రతి పర్వతాన్ని కదిలిస్తుంది. It will move every mountain in your life and you will make progress in every way in your life. ప్రతి పర్వతం కదిలించబడుతుంది, ప్రతి మార్గంలో నువ్వు వర్ధిల్లడం జరుగుతుంది. Hebrews 11:6. హెబ్రీ 11:6. This is very very important for you. If you want to learn how to speak to your mountains, you got to just make note of these scriptures and listen very carefully, intently. Go and get the tape and listen to it again and learn how to speak to your mountains. పర్వతంతో మాట్లాడము ఎలాగో మీరు నేర్చుకోవాలి. వాక్యం నేర్చుకోండి, వాక్యం తీసుకోండి, వాక్యమును రాసుకోనండి. ఎలా పర్వతంతో మాట్లాడాలో నేర్చుకొని మాట్లాడడం ఆరంభించాలి. But without faith it is impossible to please God, because he that cometh to him must believe that he is. ఆ విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమైన అసాధ్యము. దేవుని యొద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడు అని నమ్మాలి. Somebody say he is. God is. దేవుడు ఉన్నాడు. Say he is. Because he that cometh to him must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మాలి. అలాగే తనను ఆశ్రయించు వారికి దేవుడు ఫలమునిచ్చువాడు అని కూడా నమ్మాలి. You must diligently seek him, my friends. నువ్వు యథార్థంగా పూర్ణ హృదయంతో వెతకాలి. You must persistently and earnestly seek him. మీరు క్రమంగా వెతుకుతూ ఉండాలి దేవుణ్ణి. Not just once in a way. మీరు అప్పుడప్పుడు వెతకడం కాదు. Not when you have the situation which is overwhelming. మనకి మించిన గొప్ప పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కాదు. Not just in an emergency. అత్యవసరంలో వెతకడం కాదు. Not just when you hear some bad news. ఒక చెడ్డ వార్త విన్నప్పుడు కాదు. But you got to seek God diligently, seek him persistently and earnestly. మీరు క్రమంగాను దేవుని వెతుకుతూ యథార్థంగా వెతుకుతూ ఉండాలి దేవుని. Oh my friends, you got to be diligent, you got to be earnest, you got to just keep seeking the face of God. మనం దేవుని ఆశ్రయించాలి, దేవుని సన్నిధిని వెతుకుతూ ఆశ కలిగి ఉండాలి అని మాట్లాడుతున్నాను. Because he that cometh to him must believe that he is, and he is a rewarder. If you want reward in your life this morning, if you want to see answers to your problems, if you want to see the healing manifest, if you want to see the blessing of God, you got to be diligent in seeking him with all your heart. దేవుని యొద్దకు వచ్చేవాడు దేవుడు ఉన్నాడనియు తన్ను వెతుకు వారికి ఆయన ఫలము దయచేవాడు అని నమ్మాలి అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి దేవుని వెతకడం అనగా యథార్థంగాను అలాగే క్రమంగాను ఆసక్తిగా వెతకడం అని మాట్లాడుతున్నాం. See, believe in God's self-existing power, my friend. He is God all by himself. He is almighty. He is all powerful. He is all sufficient. He is I am. So whatever he has to do for his children, God will do it for you. దేవుడు స్వతహాగా
తనకు తానే ఒక శక్తిని కలిగిన వాడు, తనకు తానే ఉనికిలో ఉన్నవాడు, దేవుడు తాను శక్తిని కలిగిన వాడు అనే విషయాన్ని ఆ దానిలో మన విశ్వాసం ఉంచాలి అని మాట్లాడుతున్నాను. You got to first have faith in God. మొదటిగా దేవునిలో విశ్వాసం ఉండాలి And then you మనకి. got to speak to your mountain. రెండవదిగా మన పర్వతముతో How do I మాట్లాడాలి. speak to my mountain? ఎలా మాట్లాడతాను You're పర్వతముతో? not fearing and trembling to speak to your mountain. పర్వతంతో మాట్లాడడంలో భయపడుతూ వణుకుతూ You're not ఉండకూడదు. fearing and trembling to speak to that sickness that's tormenting you. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న ఆ రోగంతో మాట్లాడడానికి నువ్వు భయపడకూడదు. But you got to speak with no fear, my friends. You got to speak with boldness and confidence to that mountain, knowing when you speak to that mountain, it shall be removed and cast into the sea. ఎలాంటి భయం లేకుండా ధైర్యంగా నిబరముగా నేను ఈ పర్వతంతో మాట్లాడితే అది సముద్రంలో పడవేయబడుతుంది అనే ధైర్యంతో మాట్లాడాలి నీవు. You don't have to beg God. You don't have to plead with God, because God himself said, you speak to your mountain. నువ్వు దేవుని దగ్గర అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, దేవుని దగ్గర బతిమాలవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకనగా దేవుడు చెప్పాడు నీవు నీ పర్వతంతో మాట్లాడాలి అని The చెప్పి. Bible says, thou shalt decree a thing and it shall be established unto you. వాక్యం సెలవిస్తుంది నీవు ఒక విషయాన్ని శాసిస్తే అది నీకు If స్థిరపరచబడుతుంది. you can say it, you can have it. నువ్వు చెప్పగలిగితే పొందుకొనగలుగుతావు. I said, if you can say it, you can have it. నువ్వు చెప్పగలిగితే The Bible పొందుకొనగలుగుతావు. says, calling those things which be not as though they were. లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా దేవుడు పిలుచువాడు. So what do I speak? ఏం పలకాలి మనము? Speak the answer. మన పరిష్కారమును Speak the పలకాలి. solution. సమాధానమును Speak the పలకాలి. end result. తుది ఫలితాన్ని Speak పలకాలి. healing. స్వస్థతను పలకాలి. Speak blessing. ఆశీర్వాదాన్ని Speak పలకాలి. prosperity upon your lives. సమృద్ధిని పలకాలి మీ జీవితంలో. Amen. ఆమేన్. You got to learn to speak to your mountain. పర్వతముతో మాట్లాడడం Speak నేర్చుకోవాలి to that నీవు. mountain of barrenness. ఆ గొడ్రాలతనంతో మాట్లాడడం Now you have a నేర్చుకోవాలి. negative report from the doctor, డాక్టర్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ నమ్మకూడదు but you నీవు. have authority to speak to that ఆ mountain. పర్వతంతో మాట్లాడే అధికారం నీకున్నది. Barrenness is a curse, and the Bible says you've been redeemed from every curse. గొడ్రాలతనం ఒక శాపము, ప్రతి శాపం నుంచి మీరు So విమోచించబడాలి. ladies, if there is barrenness in your life, బహుశా నీ or జీవితంలో put your hand on your belly and you said that you mountain of barrenness, I command you to be removed and to be cast into the sea, and I decree and declare fruitfulness. Well, that's how you need to begin to speak to that మీ mountain. గర్భం పైన చేయబెట్టుకొని యేసు నామములో గొడ్రాలతనం నీతో మాట్లాడుతున్నాను, నువ్వు వెళ్ళిపోవును గాక, సముద్రంలో పడవేయబడును గాక అని విశ్వాసంతో ఆ పర్వతంతో మాట్లాడాలి. See, the Bible talks about Abraham. అబ్రహాము గురించి బైబిల్లో ఉన్నది. The Bible says, against all hope, నిరీక్షణ లేనప్పుడు Abraham believed in hope and so became the father of nations. అబ్రహాము అనేక జనములకు తండ్రిని అవుతాను అని నిరీక్షణ లేనప్పుడు నిరీక్షణ కలిగి It says, నమ్మాడు. without weakening in faith, విశ్వాసంలో బలహీనుడు కాక he faced the fact that his body was dead, was as good as dead, తన శరీరం మృత తుల్యమైనట్టు ఆలోచించలేదు కానీ since he was about 100 years. 100 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పటికీ And Sarah's womb too was dead. సారా గర్భం కూడా మృత తుల్యమైపోయింది. Anybody 100 years here and wants to have a baby? ఆ 100 సంవత్సరాల వయసులో ఉండి పిల్లలు కన్న వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? See, you're way less than 100, right? If God can do it for Abraham, he can do it for you. Come on. ఆమేన్. దేవుడు అబ్రహాముకి చేయగలిగితే మీకు కూడా దేవుడు చేయగలడు. See, and then it goes on to say, but Abraham was strengthened in his faith and gave glory to God, అబ్రహాము తన విశ్వాసంలో బలపరచబడి దేవుణ్ణి మహిమపరచెను. being fully persuaded that God had the power to do what he has promised. దేవుడు ఏది వాగ్దానం చేశాడో దానిని నెరవేర్చడానికి దేవుడి దగ్గర శక్తి ఉంది అని నమ్మాడు. And that's what I said. The one who was promised is well able to do a miracle in your life. నేను అది చెప్తున్నాను, దేవుడు వాగ్దానం చేసిన వాడు దాన్ని నెరవేర్చడానికి శక్తి కలిగిన వాడు. Again, if it is a barrenness, or if it's a sickness situation, or if it's a dead situation, or any other impossible situation that's standing up like a mountain, you can point to it and speak with authority, with confidence, with boldness, and command that to be removed and be cast into the sea. It shall obey you. అది రోగం కావచ్చు, అనారోగ్యం కావచ్చు, ఒక సమస్య కావచ్చు, అది ఏ పర్వతమైనా ఏ సమస్య అయినప్పటికీ మీరు దానితో నిలబడి మాట్లాడండి, దానితో మాట్లాడండి, అది మీ మార్గంలోంచి తొలగించబడుతుంది. Number 3, do not doubt in your heart. ఆ మూడవది మీ హృదయంలో సందేహించకూడదు. You can pray for any length of time, for any number of days, but if there is doubt in your heart, you shall not receive anything from the Lord. మీరు ఒకవేళ అనుమానంతో మాట్లాడితే మీరు ఎన్ని రోజులు మాట్లాడినా ఎంత కాలం మాట్లాడినా అది మీ జీవితంలో నెరవేర్చబడదు. Turn with me to James 1. యాకోబు మొదటి అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. I hope you're making note of the scriptures. ఈ వాక్యాలు రాసుకుంటున్నారని నమ్ముతున్నాను. How many came with your Bible? ఎంతమంది బైబిల్ తీసుకొని వచ్చారు? Lift your hands. Put down your hands. How many came with your cell phones? సెల్ ఫోన్స్ ఎంతమంది వచ్చారు? Lift your hands. చేతులు పైకెత్తండి. I hope you have the Bible and the cell phone. Good job. Because these days,
That cell phone has become an idol. We don't forget to bring that cell phone, but we forget to bring the Bible. ఆమేన్. మనం సెల్ ఫోన్ తెచ్చుకోవడం మర్చిపోం, కానీ బైబిల్ మాత్రం చాలాసార్లు మర్చిపోతాం. బైబిల్ సెల్ ఫోన్ అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి విగ్రహం అయిపోయింది. You should not have any idols in your life. మన జీవితంలో ఏ విగ్రహము If ఉండకూడదు. that cell phone has become an idol, ఆ సెల్ ఫోన్ కనుక మీకు విగ్రహం లాగా మారిపోతే throw it in the trash. దాన్ని చెత్తబుట్లో పడేసేయండి. I'm serious. వాస్తవం చెప్తున్నాను. Because I see a lot of people all the time on their cell phones. చాలా మంది ఎప్పుడు చూసినా సెల్ ఫోన్ పైనే ఉంటారు. Or if it is the Bible that you're reading, that's fine. ఒకవేళ బైబిల్ సెల్ ఫోన్ లో చదివితే పర్వాలేదు. If you're doing something else on that and it's become an idol, you cannot live without it. The moment you get up from your bed, what do? Come on, be very honest. You are in church. ఏమైనా సంఘంలో ఉన్న నిజాయితీగా చెప్పండి. ప్రొద్దున లేవగానే నిద్ర లేవగానే ఏం చూస్తాం సెల్ ఫోన్ లో You చెప్పండి. reach out for that phone and you want to see who sent you a text message. మనం వెంటనే ఫోన్ తీసుకొని ఎవరు మెసేజ్ చేశారా అని చూస్తూ ఉంటాం. I want to send a text message to everyone saying, this is from God, don't make me an idol. అందరికి టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపించాలనుకుంటాను, విగ్రహముగా చేసుకోకూడదు ఫోన్ అని చెప్పి. No, I'm just trying to tell you, don't waste time on that cell phone, but you invest the time in reading the word, in learning those scriptures, by hearting those scriptures, begin to get those scriptures into your spirit, and you surely will know how to speak to your mountain. ఆ ఫోన్ ని మనం సెల్ ఫోన్ గా విగ్రహముగా చేసుకోకూడదు. ఆ సమయాన్ని దేవుని వాక్యానికి కేటాయించి వాక్యాన్ని నేర్చుకొని ధ్యానం చేసి కంఠస్థం చేసి ఆ దేవునిలో ఎదగడానికి మనం వాడుకోవాలి. James 1:5-7. యాకోబు 1 అధ్యాయము 5-7 వచనాలు చూడండి. మీలో ఎవరికైనాను జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న ఎడల అతడు దేవుణ్ణి అడుగవలెను, అప్పుడు అది అతనికి అనుగ్రహింపబడును. ఆయన ఎవరిని గద్దింపక అందరికీ ధారాళముగా దయచేవాడు. అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహింపగా విశ్వాసముతో అడుగవలెను. సందేహించేవాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్రపు తరంగమును పోలి ఉండును. అట్టి మనుషుడు ద్విమనస్కుడై తన సమస్త మార్గముల యందు అస్థిరుడు కనుక ప్రభువు వలన తనకు ఏమైనాను దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. See how clear the word of God is. Go to chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Keep going. But when he asks, he must believe and not doubt. Somebody say not doubt. Shout it out, not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. ఆ మనుషుడు దేవుని వలన ఏమైనా పొందుకుంటాను అని ఆలోచించరాదు. You cannot be double-minded, my friends. నువ్వు ద్విమనస్కుడుగా You ఉండకూడదు. cannot doubt in your heart. హృదయంలో సందేహించకూడదు. Because if you are double-minded, the Bible says you will not receive anything from the Lord. ద్విమనస్కుడు అయితే దేవుని నుంచి దేనిని కూడా పొందుకోలేవు కాబట్టి. So make a note of that scripture. ఆ వాక్యమును And begin రాసుకోండి. to meditate that scripture. వాక్యం ధ్యానం చేయండి. Like I said, you can pray for any length of time, but if there is doubt in your heart, you will not receive anything from God. ఎంతసేపు అయినా ప్రార్థించవచ్చు, కానీ నీ హృదయంలో గనుక సందేహం ఉంటే దేవుని నుంచి దేనిని కూడా పొందుకోలేవు. So you must ground your faith on God's goodness and generosity. దేవుని యొక్క ధారాళత్వం పైన మీరు దృష్టిని పెట్టి ఉండాలి. ఈ సహోదరి గత కొంతకాలంగా మన సంఘమునికి వస్తూ ఉన్నారు. ఈ సహోదరి జీవితంలో దేవుడు గొప్ప అద్భుత కార్యం చేయడం జరిగింది. ఈ సహోదరి మార్చి నెల నుంచి మన సంఘమునికి వస్తున్నప్పుడు దానికంటే ముందుగా ఒక MNC కంపెనీలో తను ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులను బట్టి ఆ ఉద్యోగాన్ని తను వదిలిపెట్ట రావాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత తను బయటకు వచ్చినప్పుడు మన సంఘానికి ఒక సహోదరుడు ద్వారా ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఈ సంఘమునికి వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు ఆ ఉద్యోగంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు తను కొన్ని తప్పుడు పత్రములు పెట్టి సర్టిఫికెట్లు పెట్టి ఉద్యోగం తను పొందుకోవడం జరిగింది. ఆ ఉద్యోగం పనిచేస్తూ ఉండడం జరిగింది. అయితే మన సంఘమునికి వచ్చిన తర్వాత పాస్టర్ గారు బోధించిన వాక్యమును ఎవరైతే తప్పుడు సర్టిఫికెట్లు పెట్టని అవసరం లేదు, దేవుని యొక్క కటాక్షం అనేది మన జీవితంలో ఉంటుందనే విశ్వాసంతో ఉండండి అని చెప్పినప్పుడు ఈ సహోదరి ఆ మాట ద్వారా ఈ సంఘములో నేర్చుకున్న వాక్యాన్ని బట్టి విడుదల తను గొప్పగా ఆచరించడం జరిగింది. తను 8 నెలల ఉద్యోగం కోసం తను ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. కానీ మొన్నటి దినమున తనకు ఒక కాల్ వచ్చింది. తను ఈ యొక్క హైదరాబాద్లోనే ఒక ప్రధమైన MNC కంపెనీలో తను ఉద్యోగం పొందుకోవడం జరిగింది. అంతకుముందు తను 8,000 జీతం తను ఆ ఉద్యోగంలో పాత ఉద్యోగంలో సంపాదించేది. అంతకంటే గొప్పగా 3 రెట్ల సంపాదన అనేది ఈ ఉద్యోగంలో తను సంపాదించడం జరిగింది. దేవుడికే సమస్త మహిమ కలుగును గాక. See, because the Bible says no good thing will he withhold from them that walk uprightly. నీతిగా మార్గంలో నడుచుకున్న ప్రతి వారికి మేలును ఆయన ఇవ్వకుండా దాచిపెట్టడు. He daily loadeth me with benefits. ఆయన అనుదినము మేలులతో నింపువాడు. There shall be no lack in my life. నా జీవితంలో కొరత అనేది ఉండదు. Because he said he is going to give me abundance. He is going to bless
bless me abundantly, exceedingly abundantly in my life. అత్యధికంగా సమృద్ధిగా నన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు So కాబట్టి begin to ground your faith on God's promises and God's goodness. దేవుని మంచితనం పైన దేవుని వాగ్దానం పైన దృష్టి పెట్టి మీరు నిలబడి ఉండండి. Surround yourself with God's word. దేవుని వాక్యంతో మీరు దట్టి కట్టబడి ఉండండి. Know that every promise in the word of God is yes and amen. దేవుని వాక్యంలో ప్రతి వాగ్దానం అవును ఆమేన్ అన్నట్టుగా ఉన్నాయి. Daily confess the word of God. అనుదినము దేవుని వాక్యమునే పలకండి. And that's when doubt will fly out of your life. అప్పుడు మీ జీవితంలోంచి అనుమానం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. Because the one who promised is well able. ఎందుకనగా వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు My కాబట్టి. friend, you need that word నీకు ఆ వాక్యం కావాలి for you to speak to your నీ mountain. పర్వతంతో You can మాట్లాడడానికి. just mumble something. నువ్వు ఏదో సన్నుకుంటూ ఉండి You can just whisper something. ఏదో గుసగుసగా చెప్పేస్తూ You ఉండి can just look at your body and say, well, if there's sickness, I don't know when I'm going to get well. I don't know when my healing is going to come. No, my friend, get bold. Get that confidence from the word of God and just begin to speak. Begin to speak. Because as soon as Jesus spoke to that fig tree, I told you that life source was cut off. So don't think as you're speaking and nothing is happening that you will not have your answer. For sure, when you keep speaking, you are dealing with the root. And when you speak, the life source to that root is cut off. And that problem is crushed. And that problem will be removed and cast into the sea. మీ శరీరాన్ని చూసుకుంటూ మీ పైన మీరు జాలిపడుతూ ఈ రోగం ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుందో ఈ రోగం వెళ్ళిపోదేమో అనే అనుమానంతో మనం మాట్లాడకూడదు. ఒకసారి మనం మాట్లాడిన తర్వాత అది జరగకపోతే సందేహించి అక్కడితో ఆగిపోకూడదు. కానీ అలా మాట్లాడుతూనే ఉండాలి. యేసుక్రీస్తు అంజూరపు చెట్టుతో మాట్లాడినప్పుడు వెంటనే కార్యం జరగలేదు. కానీ ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి అక్కడ వేళ్ళు మొదలుకొని అంజూరపు చెట్టు ఎండిపోయింది. కాబట్టి వెంటనే కార్యం జరగకపోతే అనుమానించకూడదు. అది జరిగే వరకు మన కళ్ళకి కనబడే వరకు శరీరంతో మాట్లాడుతూనే ఉండాలి. See, the moment you speak, it's a done deal. But even as you just declare that life source, maybe it's a cancer you're diagnosed with, maybe it's some other incurable disease. When you speak, the life source to that cancerous cells is cut off, and you soon will see the manifestation that your healing has come forth. మనం మాట్లాడిన వెంటనే ఆ రోగానికి ఉన్నటువంటి ఆ సమస్యకు ఉన్నటువంటి జీవన ఆధారం ఏదైతే ఉన్నదో ఆధారం త్రుంచివేయబడుతుంది. అది ఎయిడ్స్ కావచ్చు, క్యాన్సర్ కావచ్చు, దానికి ఉన్నటువంటి ఆధారం తొలగించబడుతుంది. మనం మాట్లాడిన వెంటనే కార్యం ఆరంభించబడుతుంది. When will you have confidence in the word of God? దేవుని వాక్యంలో నీకు ధైర్యం See, ఉన్నప్పుడు when you begin to look at how good God is, He is I am. The Bible says, He's good and His mercy endureth forever. He's the one that has plans to prosper. You see, that's why I said, you got to take God at His word. That's when you will have no doubt in your heart, and that's when you can just speak to your mountain fearlessly and boldly and see it removed out of your way. దేవుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అనే విశ్వాసంతో ధైర్యంతో మీరు ఉన్నప్పుడు, దేవుడు చేయగలడు అనే ధైర్యం కనుక మీలో మీకున్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆ పర్వతంతో కానీ సమస్యతో కానీ మీరు ధైర్యంగా మాట్లాడడానికి మీకు అవకాశం ఏర్పడడం జరుగుతుంది. You have to keep looking at the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని చూస్తూ Because ఉండాలి. if you don't have any word in you, my friends, మీలో దేవుని వాక్యం కనుక లేకపోతే definitely the devil will hit you with thoughts of fear, doubt and unbelief. అనుమానము, భయముతో అపవాది మీ పైకి దాడి చేయడం జరుగుతుంది. But if you want to just have confidence, you got to just go to the word of God. You got to just take those scriptures. Lord, I know you are good. There is no limitations. Your resources are unlimited. Lord, I thank you. You said I am the top. I am the lender. I am a winner. I am a more than conqueror. If God said it, if God has said it, that's who I am. ఆ దేవుడు చెబితే ఖచ్చితంగా నేను ఆ విధంగా మార్చబడతాను. దేవుడు చెప్పాడు, నేను అప్పిస్తాను, పైవాడుగా ఉంటాను, శిరస్సుగా ఉంటాను, నేను గెలుపొందుతానని దేవుడు తెలియజేశాడు. కాబట్టి దేవా, నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నువ్వు వాగ్దానం చేసిన వాడిని నమ్మదగిన వాడివి, ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అనే విశ్వాసంతో ఆ మాటని పలకాలి. Write this down. Do not doubt His ability. Do not doubt His divinity. Do not doubt His sovereignty. ఇది రాసుకోనండి. దేవుడు సార్వభౌముడు, ఆ విషయాన్ని అనుమానించకూడదు. దేవుని శక్తిని అనుమానించకూడదు. దేవుని యొక్క యథార్థతను అనుమానించకూడదు. The Bible says He is Alpha and Omega. He is the first and the last. He is the author and finisher of our faith, my friends. There is nothing too hard for the Lord. You got to learn to hold to that word, to hold on to those scriptures and begin to confess those scriptures and speak to that mountain and see that mountain removed. దేవుడు అల్ఫాయు ఒమేగాయు అయ్యున్నాడు, అనగా దేవుడు ఆదియు అంతమున అయ్యున్నాడు. కాబట్టి దేవుడు ఈ సర్వశక్తిని కలిగిన వాడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని ఆ పర్వతంతో, ఆ సమస్యతో, రోగంతో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాలి. Know that a cattle on 1,000 hills belongs to our God. ఆ కొండల మీద
1000 కొండల మీద కోడలు దేవుని స్వతం తెలుసుకోవాలి. So when you speak to that mountain and say, well, maybe it's a jobless situation that's standing up like a mountain, and you are just decreeing that and saying, jobless situation, go out of my way. I decree that good job to come to me. And when you just begin to say that with confidence and not doubt in your heart, that job will come looking for you. బహుశా ఉద్యోగం లేని ఒక పరిస్థితి మీలో ఉండొచ్చు. యేసు నామములో ఉద్యోగం లేని పరిస్థితి, నువ్వు వెళ్ళిపోమని దాంతో మాట్లాడినప్పుడు అనుమానించకపోతే, నువ్వు హృదయంలో విశ్వాసంతో మాట్లాడితే నీ ఆ ఉద్యోగం లేని పరిస్థితి నీ జీవితం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. After the second service, there was one dear girl that came to me. She said, Pastor, one of the words was released last week, and the word was, you are just in an assistant post and you've been deciding for a managerial post. And she said, that was me. I just took that word. I just grabbed that word. I did not doubt in my heart. And she said, you know, even after I did that, I sowed some seed, and today I'm going for the interview of that managerial post. ఈరోజు సెకండ్ సర్వీస్ తర్వాత ఒక అమ్మాయి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పింది. ఆ పోయిన వారము ఒక మాట మీరు విడుదల చేస్తారండి. మీరు అసిస్టెంట్ గా ఉన్నారు, మీరు మేనేజర్ తర్వాత స్థాయికి మీరు ఎదగబోతున్నారు, మీకు ప్రమోషన్ రాబోతుంది అనే మాటను మీరు విడుదల చేశారు. వెంటనే ఆ మాటను స్వీకరించాను, విశ్వాసంతో విత్తనం నాటాను. అద్భుతమైన సాక్ష్యం ఏంటంటే, ఈ రోజు నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళబోతున్నాను, నేను నా ప్రమోషన్ ఈ రోజు పొందుకొనబోతున్నాను She did not తెలియజేస్తున్నాను. doubt in her heart. తన హృదయంలో She didn't సందేహించలేదు. say, oh, that's too big. That's a managerial post. I don't think God really give it to me. No, my friend, when a word is released, hold on to that word. Grab that word. Don't doubt in your heart. That's when it will come to pass in your life. ఆమె సందేహించలేదు, నేను మేనేజర్ అవుతానా అని సందేహించలేదు. కానీ మాట విడుదలైనప్పుడు విశ్వాసంతో ధైర్యంగా ఆ మాటను స్వీకరించినప్పుడే ఆ మాట నెరవేర్చబడడం So జరుగుతుంది. number one is you got to have faith in God. మొట్టమొదటిగా దేవునిలో విశ్వాసం ఉండాలి మనకి. After you've got that, you got to begin to speak to your mountain ఆ తర్వాత మనం పర్వతంతో మాట్లాడాలి. without doubting in your heart. That is third. ఆ మూడవది, నీ హృదయంలో సందేహం ఉండకూడదు. Number four, expect what you say will come to pass. నాలుగవది, మీరు ఏమి చెబుతున్నారో అది నెరవేర్చబడుతుంది అనే విశ్వాసంతో ఉండాలి. There was a lady who heard such a message in the church. ఆ సంఘంలో ఇలాంటి సందేశాన్ని ఒక స్త్రీ విన్నారు. So she said, well, the pastor said, if I speak to the mountain, that mountain is going to be removed and be cast into the sea. So she went to her house, and there was, from her living room, there was a mountain that was just blocking the view and stuff like that. So she said, well, I'm going to just go ahead and practice the word. So she just said, you know, I just speak to you, mountain, be thou removed, be thou cast into the sea. And she went to bed. ఆమె ఏం చేస్తుందనగా సంఘంలో ఇలాంటి వాక్యం విన్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళింది. ఆ ఇంటి ముందు ఒక కొండ పర్వతం లాంటిది ఉన్నది. ఆ ఇంటి ముందు ఉన్నటువంటి పర్వతంతో ఆ పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు తను మాట్లాడింది. యేసు నామములో నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి సముద్రంలో పడమని చెప్పింది. తను వెళ్ళి నిద్రపోయింది. She woke up the next morning and she came and opened her window. ఆ తెల్లవారు లేచింది, కిటికీ తెరిచి చూసింది. She said, just like I thought, that mountain is still there. అప్పుడు ఆమె ఏం చెప్పిందంటే, ఈ పర్వతం ఇలాగా ఉంటుంది అని నేను అనుకున్నట్టే ఉన్నది అని చెప్పింది ఆమె. నేను అనుకున్నట్టే ఉంది, మాట్లాడింది కానీ నేను అనుకున్నట్టే ఉంది. What does that mean? She did not really believe. She did not expect that what she said will come to pass in her life. తాను చెప్పిన మాట నెరవేర్చబడుతుంది అని నమ్మలేదు. ఏది అనుకుందో అదే జరిగింది ఆమెకి. You got to trust God's sovereignty and His wisdom and His power, my friends. దేవుని యొక్క సార్వభౌమపు శక్తిని అలాగే దేవుని జ్ఞానాన్ని మనం నమ్ముతూ See, ఉండాలి. your job is not to bring it to pass. మన మాటలు నెరవేర్చబడుతూ ఉంటాయి. Your job is to believe. మనము నమ్మడమే మన Your పని. job is to speak. మనం Your job is to declare. ప్రకటించడమే మన Your పని. job is to stand in faith. విశ్వాసంతో నిలబడమే మన పని. Don't think you are the one that has to make it to come to pass. అది నెరవేర్చబడడం నేను చేస్తాను అనుకోకూడదు మనము. It's God that will bring it to pass in your life. దేవుడు ఆ మాటని నెరవేర్చువాడు. I said God will bring it to pass in your life. దేవుడు నువ్వు పలికిన మాటని The నెరవేర్చువాడు. last scripture, Hebrews 6:11 and 12. ఆ హెబ్రీ 6:11-12 వచనాలు. మీరు మందులు కాక విశ్వాసము చేతను ఓర్పు చేతను వాగ్దానములను స్వతంత్రించుకుని వారిని పోలి నడుచుకున్నట్లుగా మీలో ప్రతి వాడును మీ నిరీక్షణ ఆ పరిపూర్ణమగు నిమిత్తము మీరు ఇది వరకు కనబర్చిన ఆసక్తిని తుదమట్టుకు కనబర్చవలనని ఆపేక్షించుచున్నాను. And we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end. 12. That you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises of God. My word to you this morning is, you got to expect what you say will come to pass. Through faith and patience, you surely will inherit the promises of God. ఆమేన్. ఈ రోజు మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నాను, విశ్వాసం చేతను ఓర్పు చేతను మనం దేవుని నమ్మగలిగితే ఖచ్చితంగా మనకు దేవుడు చేసినటువంటి వాగ్దానాల్ని అనుభవించి పొందుకొనగలుగుతాం. What did I say? It's your job to decree. It's your job to pray. It's your job to say it. It's your job to confess.
it's your job to declare and stand in faith, and God will do it for you, my friends. It's not your job for that to bring it to pass in your life. ప్రార్థించడం మీ పని, విశ్వాసం ఉంచడం మీ పని, పలకడం మీ పని, ప్రకటించడం మీ పని. మీరు పలికిన దాన్ని, విశ్వాసం ఉంచిన దాన్ని మీ జీవితంలో నెరవేర్చడము అనేది దేవుని పనిగా ప్రకటిస్తున్నాను. Don't dictate terms to God. దేవునికి మీరు ఆజ్ఞాపించకండి. He is all powerful. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు. He is sovereign. ఆయన సార్వభౌముడు. He knows the end from the beginning. ఆది నుంచి అంతం ఎరిగిన వాడు దేవుడు. He knows what is best for you, my friend. మీకు ఏది కావాలో దేవునికి తెలుసు. So when you pray, say, God, let your perfect will be done in my life. నువ్వు ప్రార్థించాలి, దేవా నీ చిత్తం సంపూర్ణంగా నాలో జరుగును గాక అని. Don't say, Lord, I want that job in that company, do this, do that, do that. Don't command God. Don't just dictate terms to God. దేవునికి ఆజ్ఞాపించకండి, దేవా పలానా కంపెనీలో ఉద్యోగం కావాలి, ఇది కావాలి, అది కావాలి అని ఆజ్ఞాపించకండి దేవునికి. You got to know that God is all powerful and God is a loving God. He wants you to have the best of the things. He said, beloved, I wish above all that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. ప్రియుడాని ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారముగా నువ్వు అన్ని విషయములలో వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండవాలని అని ప్రార్థించుచున్నాను అని ఉన్నది. అనగా దేవుడు మీ జీవితం కొరకు శ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు కోరుతున్నారని తెలుసుకోండి. Some people give God ultimatums. ఆ పలానా సమయం కల్లా దేవ ఈ కార్యం చేయాలని చెప్పి దేవునికి ఒక షరతు లాంటి హద్దులు పెడతారు. You know what ultimatum is, right? Well, if you don't do this, see what I'm going to do. నేను ఇది చేయకపోతే నేను చేస్తా, ఇది చేస్తాను. It's like that, but we begin to just command God. We begin to dictate to God. We begin to give God ultimatums. My friend, stop doing that. You got to know that God is all powerful, and when you submit to Him totally, completely, when you don't have doubt in your heart, but when you with faith speak to your mountain, it shall be removed and be cast into the sea. దేవునికి మనం షరతులు పెట్టి పరీక్షించకూడదు, కానీ విశ్వాసముతో మనం పలికిన మాట నెరవేర్చబడుతుంది అని విశ్వాసంతో మనం మాట్లాడినప్పుడు మాటని ప్రకటించినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆ మాటని, మన పలికిన మాటని మన జీవితంలో నెరవేరుస్తారు. Oh Lord, I need this visa and I want you to give it to me by the end of November. దేవా నాకు వీసా కావాలి, నవంబర్ ముగిసే లోపుగా వీసా కావాలి. What will you do if that doesn't come by the end of November? ఒకవేళ నవంబర్ ముగిసే లోపుగా రాలేదనుకోండి. You know, that's so crazy. Think about it. అలా ఆలోచించడం వెర్రిగా ఉంటుంది. After the second service, there was this family that came to me, and the wife was like, I could tell that, she was such a prayerful lady, but the husband was going on and on. I want this job. I'm going to go to this person. I'm going to do that. I said, hey, hush. You got to just ask God for His perfect will to be done in your life. సర్వీస్తర్తో ఒక స్త్రీ కలిసి చెప్పారు, తనైతే మంచి ప్రార్థన పరాలు, కానీ తన భర్త మాత్రం తను ఇది కావాలి, అది కావాలని చెప్పి రకరకాల కోరుకుంటూ అస్థిరంగా ఉన్నట్టుగా కనబడుతూ ఉన్నాడు. Some of us say, God, do it my way or it's highway. కొందరు అంటారు, దేవా నా మార్గంలో చేయండి లేదా నా మార్గంలోనే చేయండి అంటారు. How God wants to do is up to Him. దేవుడు ఎలా చేస్తారనేది దేవుని చేతిలోనే But He will do the best for you. కానీ దేవుడు మీకు శ్రేష్టమైనదే I చేస్తారని said He will గుర్తుపెట్టుకోండి. do the best for you. మీ కొరకు శ్రేష్టమైనదే దేవుడు So be చేస్తాడు. rest assured. తెలుసుకొని Be ఉండండి, still and know that He is God. దేవుడు మంచివాడని తెలుసుకోండి. Trust Him and rest in Him and be sure and be still and know that He is God. దేవునిలో విశ్రాంతిగా ఉండండి, దేవుని నమ్మండి, దేవుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడని నమ్మండి. మీలో అనేక మంది మాకు ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు, మరి ఫోన్ కాల్స్ కూడా చేసి చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మీరు ఎంతో ఆశీర్వదించబడుతున్నారని. ఇది మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది, మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. దయచేసి అలాగే మీరు వ్రాస్తూ తెలియపరుస్తూ ఉండండి. మరి మీకు ఇది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మరి మీరు మాతో పాటు భాగస్వాములై ఇంకా అనేక మందికి ఈ వాక్యం ప్రకటించడానికి సహాయపడమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం కూడా. ఎందుకంటే వాక్యములో ఖచ్చితంగా ఒక ఆశీర్వాదం గురించి రాయబడింది. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క రాజ్యంలో విత్తనం విత్తుతామో ఆ విత్తనానికి 100 ఫలం దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తారని. ఎప్పుడైతే మన రాజ్య విస్తరణ కొరకు మనం పనిచేస్తామో, దేవుని యొక్క రాజ్యం విస్తరించాలని చెప్పి మనం విత్తనం నాటుతామో, ఆ విత్తనాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో అన్ని విషయాల్లో, మన కుటుంబ జీవితంలో, మన ఆర్థిక విషయాల్లో, అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రసారము మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుతున్నట్టయితే, ఈ వాక్యం వల్ల మీరు బలపడుతున్నట్టయితే, మీ వలె అనేకులు ఆశీర్వదించబడాలని మీకు ఆశ ఉండి మరి దేవుని యొక్క రాజ్యంని బాగా కట్టాలని మిమ్మల్ని మనవి చేస్తుంది ఏంటంటే, మాతో పాటు మీరు భాగస్వాములో ఉండి మనము కలిసి దేవుని రాజ్యం బహుబలముగా కడుతూ విస్తరించడానికి మనము ప్రయాసపడతాం. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక.